اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو 23 رمضان المبارک کے بارے میں اب چلتا ہے، اس مہینے کا 23 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں قائم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبوی سے جانا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ اس سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اسے مفت پیش کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقیہ اشر پڑھتے اور اللہ کا شکر باجا لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے تھے، وہ کیا کہتے ہو، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فارحم الانصاری والمہاجر۔ ترجمہ کو، اے اللہ، اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس کی دیواریں کچی تھی، اس کے پائے کھجور کے تانے کے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے کی تھی، مگر اس کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے مقدس ہستیاں تھیں۔ دومی بات اللہ کی قدرت کے بارے میں، زمزم کے پانی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سمندر، جھیل، اولے، بارش اور چشموں کا پانی پیدا فرمایا ہے، لیکن زمزم کا پانی پیدا کر کے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا ہے۔ دیگر پانی کی طرح اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوگا۔ ابن ماجہ 3062 کے ریفرنس میں سے۔ نیز دوسرے پانی بہت جلدی سڑ کر ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس پانی میں بھوک اور پیاس مٹانے اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ 3ویں بات ایک فرض کے بارے میں، ہدیہ کی جانے والی چیز موجود ہو۔ ہدیہ گتو تحفہ، جو چیز ہدیہ کی جا رہی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہدیہ کرتے وقت وہ ہدیہ کرنے والے کے پاس موجود ہو۔ جو چیز ابھی موجود نہ ہو اس کا ہدیہ درست نہیں۔ مثال کے طور پر کیسا گتو، جیسے کوئی شخص کہے کہ اس سال میرے درختوں پر جو پھل آئیں گے وہ میں ہدیہ کرتا ہوں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بدیع الصناعی 13/288
शरैतुल रुखनिल हिबा के रेफरेंस में सी। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, फ़कीरी और कुफ्र से पनाह मांगने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़कर कुफ्र और फ़ख्र से पनाह मांगते थे। वो दुआ को अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़ख्री व अज़ाबिल ख़बर। तर्जुमा को, ऐ अल्लाह मैं कुफ्र, फ़ख्र और फ़ाखा और ख़बर की अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ। नसाई 5465, मुस्लिम बिन अबी बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, सूरे इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। सूरे इखलास को तो कुल हु अल्लाहुल अहद सूरे को बोलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये नहीं कर सकता कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले? साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, कोई कैसे तिहाई कुरान पढ़ लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हु अल्लाहुल अहद तिहाई कुरान के बराबर है। सही मुस्लिम हदीस 1922, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुने के बारे में, औरत को बजने वाला जेवर पहनना मना है। एक दिन हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की आज़ाद की हुई बांदी हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बच्ची को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिदमत में ले गई। उस वक्त बच्ची के पैरों में घुंघरू थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन घुंघरुओं को काट डाला और फरमाया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर बजने वाली चीज़ के साथ शैतान होता है। अबू दाऊद 4230, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में, अच्छी नीयत से दुनिया हासिल करने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जायज़ तरीक़े पर दौलत बढ़ाने, नीज़ दिखलावे और गुराबा पर फ़ख्र करने के लिए दुनिया हासिल करेगा तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ होंगे, और जो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत से बचने और अपने अहलो अयाल की ज़रूरियत, अहलो अयाल को तो फैमिली को, ज़रूरियत को पूरा करने और अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक करने की खातिर जायज़ तरीक़े से दुनिया के असबाब हासिल करे तो क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा कामिल नूर और निहायत खुशी की वजह से 14वीं रात के चाँद की तरह रोशन होगा। शोबुल ईमान 10374, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में, दोज़ख का एक गोटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम वालों में से उस आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में बहुत नेमतों वाला था, और उसको जहन्नम में गोटा दिया जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा, ऐ आदम के बेटे, क्या तूने कभी भलाई देखी थी? क्या कभी तुझे कोई नेमत भी मिली थी? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, अल्लाह की कसम नहीं मिली थी। सही मुस्लिम हदीस 7266, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, नज़र बद का इलाज, नज़र के वास्ते इलाज। हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को नज़र लग गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारकर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहु हर्रहा व बरदहा व वस्बहा। तर्जुमा को, ऐ अल्लाह उसकी गर्मी, उसकी ठंडक और तकलीफ़ को दूर कर दे। मुस्नद अहमद 15700, आमिर बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से।
10ਵੀं बात कुरान की नसीहत के बारे में। क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस क़यामत के दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी से किसी किस्म का मुआवजा लिया जाएगा, और ना उनको कोई मदद पहुंचेगी। सूरह बकरा में 40/8 आयत में है सब बात ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 20/3 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20/4 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।